जी हाँ, सरदार प्रताप सिंह जी कंबोज, उन्हां दे साथियां, उन्हां दे परिवारक मैंबर, उन्हां दे स्नेहियां दा जिन्हां ने ये शुभ उपराला कीता है। मैं समझदा कि असीं गुरु साहिब दे जीवन, उन्हां दे फलसफे नूं, उन्हां दी सोच नूं, उन्हां दी दृष्टि नूं इकल्लियां गुरु साहिबान दे नां नाल नहीं जान सकते। समुचे गुरु नानक तो लैके गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक एक ही जोत है, एक ही जिहड़ी दृष्टि है, एक ही विद्वता है, एक ही संकल्प है, एक ही धारणा है जिहड़ी निरंतर एक सदीवी जोत के तौर पर काम करती है। असी जदों किसी भी गुरु साहिबान के बारे में गल करते हैं तो ये एक मनुखी चेतना के विकास का सूचक है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहिब विच एक थां ते फरमाउंदे ने, करतूत पशु की मानस जात, कि मनुख जिहड़ा है वो अध्यात्मकता तो बिना वेखण नूं ही मनुख लगदा है, अदरवाइज भुख करके, त्रेह करके, निंद्रा करके, काम करके, लोभ करके, लालच करके वो किसी भी बाकी जीव जंतु नालों चंगा नहीं। चंगा उदों ही बनता जदों एक चेतना दियां मंजिलां वल अग्रसर हुंदा। सो गुरु नानक साहिब तो लैके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक जिहड़ा अध्यात्मक चिंतन है वो एक ऐसे ही विकास का लखायक है, ऐसे ही विकास का सूचक है कि जिस तरह जपजी साहिब दे विच तुसीं समझदे हैं कि क्वेश्चन पैदा कीते ने एंड नाल दी नाल ही उन्हां दा जवाब भी दिता, किव सचियारे होविए किव कूड़े टुटे पाल, कि ये जग धुएं का धवलहार, ये जिहड़ी दुनिया है ये धुएं दे महल वांग है कि जिहदे विच सानू बहुत कुछ नज़र नहीं आउंदा, बहुत कुछ दिसदा नहीं। ते किस तरह दिसदा, किव सचियारे होविए, ये असीं सचियार पद किवें प्राप्त करना, किव कूड़े टुटे पाल, ये भरम, ये कूड़, ये सब कुछ जिहड़ा है ये किवें दूर होवे, इहदी व्याख्या जपजी साहिब विच जिहड़ी है कीती है। ते नाल दी नाल जदों अखीर ते पहुंचदे हैं, सचखंड वसे निरंकार, कि परमात्मा जिहड़ा है उन्हें मनुख नूं एक अजिही कायनात के रूप में सिरजिया, एक अजिहे जीव के रूप में सिरजिया। उपनिषदां दे विच एक थां ते ये वर्णन मिलदा है कि दैवी कार ने घड़िया जद मानव का आकार, कि जदों परमात्मा ने मनुख का रूप जिहड़ा है वो घड़िया सी, देवते भी कर गए इस विच निवास, ते देवते भी इन्ना वधिया रूप बना दिता कि देवते भी जिहड़े ने इहदे विच निवास जिहड़े आ कर गए। तदे करके गुरबाणी विच भी एक थां ते तुसीं पढ़दे आ, सागर में बूंद बूंद में सागर, कि एक दुवल्ला संबंध है मनुख दा ते परमात्मा दा, कि परमात्मा खुद मनुख विच वसदा है, मनुख ने परमात्मा वर्गे नहीं बनना बल्कि खुद मनुख जिहड़ा है वो उसे ही अंश दा, उसे ही परमात्मा दा एक हिस्सा है। असी चेतना दियां मंजिलां विच विकास करते करते परमात्मा खुद परमात्मा दा रूप सचियार पद जिहड़ा है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी गल इस करके तुहाडे नाल ये सांझी कर रहा कि गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक ये एक चेतना का सफ़र है, जिहदे विच चेतना उचेरियां उचेरियां मंजिलां वल अग्रसर हुंदी है। ते नाल दी नाल ही जेनेटिकली जे तुसीं वेखो, जे तुसीं साइंटिफिकली वेखो, तो असीं कहने आ कि अज दे मनुख विच जेनेटिकली विजडम आ रही है। जेनेटिकली असीं जिहड़ियां साडीआं आउण वालीआं पुश्तां पहलां नालों ज़्यादा जिहड़ियां ने उपर जाई जांदियां ने। इसे तरह जेनेटिकली भी जदों गुरु गोबिंद सिंह तक पहुँचते हैं तो एक तरह के नाल अध्यात्मकता का, एक तरह ज्ञान का,
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 365 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਗ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀਮਲ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਕਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੱਜਿਆ ਫੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਮੱਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਮੱਲ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1664 ਈਸਵੀ ਦੀ ਮਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 22 ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1664 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀੜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਂਖਾ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਟੇ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਪਟੇ ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1665 ਈਸਵੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ, 1.25 ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਣ ਸੀ ਉਹ 16 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 20-21 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ 11-12 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾ ਮਣ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1675 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਰੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਗਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਸਕਣਾ, ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੀ ਸਿਰ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਦਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਹੈ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖੀ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ, ਭਾਈ ਗੋਦਾ, 3 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕੜਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, 1675 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤ ਬਿਦ ਕੋ ਅਬ ਪੰਥ ਬਣਾਓ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਪਸ਼ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਲੱਖ ਆਪਾਓ, ਕਿ ਇਹ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਖਰਗਨ ਮੇ ਜੈਸੇ ਬਲੀ ਤਰੰਗ, ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਲੈ